जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। 2026 जियोग्राफी परीक्षार लंग क्वेश्चन विषय आज डिस्कस करवा। आमर लंग क्वेश्चन मुख्यतः आमर 3टा यूनिट रु आसीबो, यूनिट 4, यूनिट 8 एवं यूनिट 10। हमें ऑलरेडी यूनिट 10 रो आलोचना कर सारीचु। तो वर्तमान आज करवा यूनिट 4 जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वर्ल्ड से चैप्टर सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन पढ़ा। आम जो लंग क्वेश्चन गुड़िक 2026 बहुत संभावना अच्छे आसवाई से सिलेक्टिव लंग क्वेश्चन पढ़ा। तो प्रथम क्वेश्चन हूँ राजपथ गुड़िक कौन, विभिन्न महादेश राजपथर महत्व वर्णना कर। व्हाट आर हाईवे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईवे इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ओके, तो प्रथम जीवा आम राजपथ गुड़िक हूँ कठिन पथरयुक्त पक्का रास्ता जहाँकि निरवच्छिन्न भाव में जानवाहन चलाचल उद्दिष्ट। विकसित देशगुड़िक राजपथ प्रति सहर और बंदर को संजोग होइछि। राजपथर महत्व को निम्न उदाहरण सहित आम वर्णना करिछु। प्रथम पॉइंट होइछि उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका राजपथ प्रशांत उपकूल अवस्थित सहरगुड़िक को आटलांटिक उपकूल सहर सहित संजोग करे। उत्तर अमेरिका राजपथर घनता बहु अधिक, यथा प्रति वर्ग किलोमीटर 0.65 किलोमीटर। पान अमेरिका राजपथ दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं अमेरिका देशगुड़ी को संजोग करे। 2 नंबर गुरुत्वपूर्ण होची यूरोप महादेश। यूरोप रे राजपथ गुड़िक एक विकसित नेटवर्क अच्छी, किंतु रेलपथ एवं राजपथ गुड़िक प्रतियोगिता सम्मुखीन होची। रूसियार गुरुत्वपूर्ण शिल्प क्षेत्र गुड़िक राजपथ को संजोग होची। मस्को व्लादिवोस्टक राजपथ शिल्पांचल को सेवा प्रदान करे एवं यह रूसियार एक गुरुत्वपूर्ण राजपथ अटे। रूसियार गुरुत्वपूर्ण शिल्प क्षेत्र गुड़िक राजपथ संयुक्त होची एवं यह रूसिया जेहेतु बहुत लंबा अच्छी एवं बहुत बड़, यार 80% आमर एशिया रे एवं 20% यूरोप रे अच्छी। तेणु यह आमर एशिया एवं यूरोप पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण सड़क पथ अच्छी। चीन समस्त प्रमुख सहर राजपथ माध्यम संयुक्त होइछि। भारतर प्रमुख सहर एवं नगर को संजोग करिछि। NH44 होउछि देशर सबुठारु लंबा, जहाँकि आमर श्रीनगर कन्याकुमारी को संजोग होइछि। आफ्रिकार उत्तर अल्जेर्स गुइनियार कुर्नाकी सहित एवं काहिरो राजपथ दे कैप्टन सहित संजोग होइछि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आम। नेक्स्ट गुरुत्वपूर्ण प्रश्न होची पानामा केनाल और सुएज केनाल महत्व सह मुख्य वैशिष्ट्य गुड़ी को वर्णना करवा। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पानामा एंड सुएज केनाल। सुएज और पानामा केनाल होची दुईटा गुरुत्वपूर्ण मानव निर्मित नौचालित केनाल। सुएज केनाल भूमध्य सागर एवं लोहित सागर को संजोग करे। ओके, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को संजोग करे। 1869 मसीह निर्माण होता। यह एक गुरुत्वपूर्ण मानव निर्मित केनाल जहाँ पूर्व एवं पाश्चात्य जगत मध्य एक संजोग भाव में कार्य करे। यार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक होची सुएज केनाल उत्तर में पोर्ट सईद बंदर अच्छी एवं दक्षिण रे सुएज बंदर अच्छी, जहाँकि भूमध्य सागर एवं लोहित सागर को संजोग करे। यही दुईटी बंदर पोर्ट सईद एवं सुएज बंदर को संजोग करुवा केनाल होची आमर सुएज केनाल। यह केप ऑफ गुड होप मार्ग तुलन में लिभरपुल एवं कोलंबो मध्य आमर समुद्र यात्रा ह्रास करें। यह द्वारा आम डिस्टेंस जोटा थी आम गुड होप जो आफ्रिका देकर जाऊँ आम आफ्रिका जावाक पड़े आम सीधा सड़क आम भूमध्य सागर रास्ता देकर आम एशिया सीधा यूरोप को संजोग कर। तेणु दूरता को ह्रास करे। यह यूरोपीय मानक भारत महासागर एक नूतन मार्ग खोलीदेला। यही मार्ग में कौन ताला ना और यार लंब हो 160 किलोमीटर। पानामा केनाल आटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर संजोग करे। यह एक मनीष तैयारी कृत्रिम 48 माइल एक जलपथ। ओके, पानामा केनाल वैशिष्ट्य गुड़िक होची पानामा केनाल आटलांटिक महासागर थिबा कोलोन को प्रशांत महासागर पानामा सहित संजोग करे। मुख्यतः दुईटी बंदर आटलांटिक महासागर कोलोन को प्रशांत महासागर पानामा सहित यह संजोग करिथाय। यह न्यूयॉर्क एवं सान फ्रांसिस्को मध्य थिबा दूरता को समुद्र मार्ग में 13,000 किलोमीटर कम करिथाय। एथिजोगु पश्चिम यूरोप एवं अमेरिकार पश्चिम उपकूल मध्य दूरतार कम होता है। यही केनाल 72 किलोमीटर लंब एवं एथिरे 6 गोटी लक सिस्टम अच्छी एवं जहाज गुड़िक यही लक सिस्टम माध्यम विभिन्न स्तर अतिक्रम
କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସୁଏଜ୍ ଏବଂ ପାନାମା କେନାଲ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ନେଇ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ଭବପର, ଯଦି ପାନାମା କେନାଲ ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ କେଉଁଠି, ଏହାର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? Which is the most heavily used inland waterway in the world? Why is it important? ଓକେ, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯିବା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ଟା, ସେଟା ହେଉଛି ରାଇନ୍ ଜଳପଥ। ରାଇନ୍ ଜଳପଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ। ରାଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏହା ରୋଟରଡମ୍ ଠାରୁ 700 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଯାହାକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବେସେଲରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ କୋଲୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ରୁହୁର ନଦୀ ପୂର୍ବରେ ରାଇନ୍ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବେସିନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଡୁସେଲଡର୍ଫ ହେଉଛି ରାଇନ୍ର ବନ୍ଦର। ବିରାଟ ଟନେଲ ରୁହର ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳପଥ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାହାଜ ସେମାନଙ୍କ ମାଲକୁ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ରାଇନ୍ ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗର ମାର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଏସିଆର ରେଳପଥ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଓକେ, ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଏସିଆର ଜାପାନ, ଚୀନ, ଭାରତ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ବିସ୍ତୃତ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ରେଳପଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ନୁହେଁ। ଏସିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳ। ରୁଷିଆରେ ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ରେଳପଥ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗରୁ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପକୂଳର ଭ୍ଲାଡିଭଷ୍ଟକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍କୋ, ଉଭା, ନୋଭୋସିରିବର୍ସ୍କ, ଇକୁଟସ୍କ, ଚିତା ଏବଂ ଖାବାରୋଭସ୍କ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ 9322 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହାର 2 ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ମହାଦେଶୀୟ ରେଳପଥ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏସିଆର ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳପଥ, ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳପଥ। ଓକେ, ଆଉ ରୁଷିଆ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏସିଆର 80% ଭାଗ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ଅଛି ଏବଂ 20% ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅଛି। ଓକେ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ବଜାରରେ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଉରାଲ ପର୍ବତ, ଉଫ୍ ଏବଂ ଏନିସାଲ ନଦୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ। ଚିତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି କେନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡେସା, କାସ୍ପିଆନ୍ ତଟରେ ଥିବା ବାକୁ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ, ଉଲାନବାଟର ଏବଂ ଚାଇନାର ସିଙ୍ଗାନ୍ ଏବଂ ବେଜିଂ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, म्यांमार ଦେଇ ଇସ୍ତାନବୁଲ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସ ଏସିଆଟିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପଥ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। WHO ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ନିୟମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖିବା WTOର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରେ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହାକି ଟେଲିକମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକାର। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରେ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ WTOକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରେ ତଥା ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ WTOର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଡେଭଲପ୍ ଦେଶରେ ବିକାଶ ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ WTOର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟର ସହାୟକ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବ।
ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଓକେ, ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ତୈଳ ବନ୍ଦର। ତୈଳ ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟତଃ ତୈଳର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିବହନରେ କାରବାର କରିଥାଏ। କେତେକ ତୈଳ ବନ୍ଦର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଦର ଏବଂ କେତେକ ରିଫାଇନାରୀ ବନ୍ଦର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଏସ୍କିରା, ଲୋନେକ୍ସ, ତ୍ରିପୋଲି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦର ଅଟେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବେଡା ଏକ ବିଷ୍ଣୁଧାରକ ବନ୍ଦର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ତୈଳ ବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତୈଳ ବନ୍ଦର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍, ଓକେ, ବା କୋଲ୍ ଅଫ୍ ବନ୍ଦର, ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍। ଏହି ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୂଳତଃ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ କଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ, ଜଳସେଚନ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଦର ବିକଶିତ ହେଲେ। ଆଡେନ୍, ହୋନୋଲୁଲୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ବା ଫେରି ବନ୍ଦର। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରି ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡାକ ମେଲ୍ ପରିବହନ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଠି ପତ୍ର ଡାକ ନେବା ପାଇଁ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିରେ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଡୋଭାଲ ଓ ଇଂରାଜୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କଲା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏଣ୍ଟ୍ରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦର। ଏହି ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହିଠାରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନି ଆଣି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏସିଆ ପାଇଁ ଏହା ଏଣ୍ଟ୍ରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦର ଅଟେ, ସେପରି ୟୁରୋପ ପାଇଁ ରୋଟେଡାସ୍। ନାଭାଲ ବନ୍ଦର। ନାଭାଲ ବନ୍ଦର ଯାହା କେବଳ ରଣନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ସମୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରହେ ଏବଂ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମରାମତି କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନେଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କୋଚି ଏବଂ କରୱାର ଭାରତର ଏହିଭଳି ବନ୍ଦରର ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ସ। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍।